بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شہباز سرکار نے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی نئی قیمت 214 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل 227 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل میں بھی 10 روپے کمی، لائٹ ڈیزل 169 روپے، مٹی کا تیل 171 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ شہباز سرکار نے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا اعلان کر دیا۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی نئی قیمت 214 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل 227 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل میں بھی 10 روپے کمی، لائٹ ڈیزل 169 روپے، مٹی کا تیل 171 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے۔ شہباز سرکار نے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا اعلان کر دیا۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا، جس کا اطلاق رات 12 بجے کے بعد ہوگا۔ حکومت کا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زہیب بخاری سے۔ بالکل، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ 10 روپے کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ 10 روپے کمی کے بعد پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 215 روپے ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں مٹی کے تیل کی قیمت کی، تو مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی جو ہے وہ 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ لائٹ ڈیزل کی اگر ہم بات کریں تو لائٹ ڈیزل میں بھی جو ہے وہ 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا۔ جو قیمتوں کا جو اطلاق ہے وہ آج رات 12 بجے کے بعد ہوگا۔ شہری اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ان سے مزید جانیں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے کمی کا اعلان کر دیا گیا، کیا اس پیسے سے خوش ہیں آپ؟ بھائی جان، آج 10 روپے کم کیا تو صبح ان کے 20 روپے پھر بڑھ جائیں گے۔ ہر بندہ غریب بندہ تنگ ہے، جو غریب طبقہ ہے سارا تنگ ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ اس پیسے سے خوش نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ بھائی جان، پیٹرول کم ہونا چاہیے، کم سے کم 150 روپے پیٹرول ہونا چاہیے۔ غریب بندہ کہاں سے پیٹرول ڈلوائے گا؟ جو 1000 روپے کماتا ہے وہ 1000 روپے میں سے 400 کا پیٹرول ڈلوائے گا، 600 میں کیا کرے گا وہ بندہ؟ 600 میں وہ کیا کرے گا؟ شہری جو ہے وہ حکومت کے اس فیصلے سے بھی جو ہے وہ خاصے نالا دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے بعد جو ہے اس کو بڑھا دیتی ہے۔ اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انکل، کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بات جی کیا کر سکتے ہیں جی، حکومت کے ساتھ ہم، اور ان کی مہربانی ہے، یہ بھی کم کر رہے ہیں تو تھینک یو سر۔ حکومت کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے آپ کے لیے 10 روپے کمی کا اعلان کیا سر، ان کی مہربانی ہے سر، 10 روپے کمی کیا ہے۔ بالکل، شہریوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ خاصا ملا جلا جو ہے وہ رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور بھی شہریوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ 10 روپے فی لیٹر پیٹرول کی کمی کا اعلان کر دیا گیا، اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ حالات صحیح ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، بہت کم ہے۔ یہ 30 سے 35 روپے کم از کم ہونا چاہیے، پھر ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم تو مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اوپن مارکیٹ میں ریٹ بہت کم ہو گیا ہے، اب یہ نہیں کر رہے تو غریب بندہ تو دعائیں کر سکتا ہے بس، اور تو کچھ نہیں کر سکتا۔ غریب آدمی جو ہے وہ یہاں صرف دعائیں کر سکتے ہیں، شہری جو ہے وہ کچھ سے ناخوش دکھائی دے۔ سید زہیب بخاری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ملتان میں مہنگائی کا جن بے قابو، آٹے کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ آٹے کے 15 کلو والے تھیلے کی قیمت میں 2 دنوں کے دوران 200 روپے کا اضافہ ہوا۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1450 سے بڑھ کر 1650 روپے میں فروخت ہونے لگا ہے۔ تفصیل کے لیے رانا بلال کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا، آٹے کا بحران بھی شدت اختیار کرنے لگا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ 2 دن میں آٹے کے 15 کلو والے تھیلے کی قیمت میں 200 روپے اضافہ ہو گیا۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1450 سے بڑھ کر 1650 تک ہو گیا۔ 3 دن کے اندر جو آٹے کی قیمت ہے وہ 200 روپے تھیلا مہنگی ہوئی ہے، اور میدے بھی اسی طریقے سے 1000 روپے مہنگا ہو گیا ہے، اور لوگ پریشان ہیں کافی۔ اگر لوگوں کو آٹا سرکاری ملا جائے تو یعنی کہ اس کی قلت کم ہو جائے گی، یعنی کہ اس مسئلے مسائل سے لوگ نکل سکتے ہیں۔ لوگوں کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جو اتنا مہنگا آٹا خریدیں۔ بڑھتی مہنگائی سے شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیے۔ چاول اور میدے کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ غریب آٹے سے مشکل جو ہے نا 2 وقت کا کھانا کما سکتا ہے، لیکن آپ پھر بھی جو ہے نا کچھ ترس کھائیں آپ۔
इतनी महंगाई ना करें कि खुद भूख से ही मर जाएं लोग। इतनी महंगाई है ना, आफत उठाई हुई है ना इन लोगों ने। दुनिया मर जा, भूखी मर जाओ, भूखी मर जा दुनिया, परवाह नहीं को किसी को भी। पहले 1450 रुपए का अब 1650 का हो गया। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी फिर क्या करेगा? वो गरीब तबकेदार मजदूर आदमी का अब क्या करेगा? इतनी महंगाई है, आसमान के ऊपर बातें कर रही है। दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि अशियाए खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि इनके कारोबार को बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। शहर मुल्तान की सड़कों पर नाकिस गाड़ियों की भरमार, सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियों और रिक्शों के बायस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गया है। तफसील के लिए वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 2 स्ट्रोक रिक्शों के बाइस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर। शहर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गया, जिस पर शहरियों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। रिक्शे वगैरह खास तौर पे इनका बहुत पोल्यूशन है कि धुआं का। अब ज़्यादातर रिक्शे खड़े आप स्टार्ट करवा के देख लें। दूसरा ये कि फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री स्टेट की आप देख लें, धुआं इतना छोड़ते हैं, वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। का भी मसला होता है। ये रिक्शे जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं करते लोग, ये ना ही इनके ऊपर कोई मिसाल इनका कोई केयर नहीं करते कि ये इनको चाहिए कि कम से कम इस्तेमाल होने चाहिए एक रिक्शे वगैरह। दूसरी तरफ रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि इन्हें मालूम है कि इनके रिक्शे माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहे हैं, मगर पैसे ना होने के बाइस 2 स्ट्रोक रिक्शे इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत आसान इकसात पर 4 स्ट्रोक रिक्शे दे तो 2 स्ट्रोक रिक्शे छोड़ देंगे। गवर्नमेंट ने निकाला था 2 स्ट्रोक, अब गवर्नमेंट बंद करना चाहती है तो हम भी बंद करना चाहते हैं, लेकिन उसका हल ये है कि 92 में नवाज शरीफ की हुकूमत में बहावलपुर में मोटरसाइकिल की जगह रिक्शा दिया गया था, तो लिहाजा ये गरीब आदमी है, ये रिक्शा जमा कर लें, इसकी जगह CNG दे दें, एडवांस में ये रख लें, बकाया पैसे ड्राइवर को आसान किस्त में दे दें। भी सरकारी गाड़ी है, कोई देखें तो सही रोड पे जब चल रही होती है उनको। रिक्शे वालों को क्या है, CNG चल रही है या पेट्रोल है, बाद अक्सर या LPG है, एक जगह से गए दूसरी जगह जाके खत्म कर दी, तो कई किलोमीटर चल रही होती हैं और पीछे इतना धुआं छोड़ के जाती है कि रिक्शे वाले खुद अजाब में आ जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मिसबाहुल हक का कहना था कि महकमा माहौलियात तेजी से बढ़ती हुई आलूदगी को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता, शहरियों को इंतजामिया का साथ देना होगा। रात अपनी बसात के मुताबिक जितना हम कर सकते हैं। भट्टों का इशू बना हुआ है, भट्टे जो है मुल्तान में बहुत ज़्यादा है और उनके ऊपर हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हम जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया होश के नाखुन ले ताकि इस बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान के इलाके बंडा सरदीला में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, इलाका मकीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करिए सुहरा तारिक। मुल्तान में अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी मुमकिन न हो सकी। बिंडा संदीला के इलाके में अवाम साफ पानी की सहूलियात से महरूम। इलाके में 5 साल पहले नस्ब किया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट में लगी टूटियां भी गायब हो चुकी हैं। पानी कोई हालत का नहीं, कोई चंगा पानी सबको मिलता क्या नहीं पिया। बाहर पीने से बीमार थी गए, एक 18 थी चुके, एक बांध कर जो चंगा है कई शायद कह नहीं चंगे पानी। इलाका मकीन कहते हैं कि बच्चे बड़े सभी नाकिस और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। साफ पानी मयसर न होने के बायस बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पानी पीला हो जाता है ना, पानी सही हो तो फिल्टर वाला तो ठीक आएगा, उधर जाके हम जो है ना जाके पानी भर के मस्जिद के दर्ज के साथ उधर इसका जो है एक चौकीदार है छोकरा, वो बंद कर दे ताला मार के चला जाता है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फॉल करके पीने का साफ पानी फ्राहम किया जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मियांवाली THQ अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। कहते हैं घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए मगर तनख्वाहें नहीं मिली। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अस्पताल इंतजामिया को मुतनब्बा किया कि 2 रोज तक तनख्वाह ना दी गई तो हड़ताल कर देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। परेशान हाल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं दुकानदारों ने राशन देना बंद कर दिया है, बच्चों की फीसें तक नहीं दे पा रहे। 2 माह 15 दिन हो गए, हमें तनख्वाह नहीं मिली। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें टाइम से तनख्वाह दी जाए। अभी हमें आगे खर्चा भी, दुकानदार भी कोई चीज नहीं देते,
छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कॉलेजों में पढ़ते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें टाइम नाल तनख्वाह दी जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना था कि स्कूल वैन मालकान को किराया तक नहीं दे सके, वैन वालों ने बच्चों को स्कूल छोड़ना बंद कर दिया है। 2 रोज तक तनख्वाह ना दी गई तो हड़ताल करेंगे। हम दूसरे ना पेट्रोल मिलता है, ना दुकान वाले सौदा देते हैं, बच्चों स्कूल पढ़ते हैं, गाड़ियों वाले उनको लेके नहीं जाते, वो कहते पहले किराया दो फिर बच्चों को हम लेके जाएंगे। इतना में पेट्रोल पंप वाले भी मोटरसाइकिल पेट्रोल डालने के लिए देते हैं। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का अपने मौकिफ में कहना था कि तनख्वाहें जल्द फराहम कर दी जाएंगी। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मुल्तान जिला कचहरी में वकला की तादाद बढ़ने लगी। जिला कचहरी में चैम्बर्स की तादाद महदूद होने के बायस नौजवान वकला परेशानी का शिकार हैं। नौजवान वकला ने चैम्बर्स और पार्किंग के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। इस बारे में मजीद जानते हैं और नवाज की इस रिपोर्ट में। कचहरी में वकला की तादाद बढ़ने के साथ साथ नए आने वाले वकला की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। वकालत के इब्तदाई सालों में नौजवान वकला को फाइनेंस के मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। नौजवान वकला का कहना था कि जिला कचहरी में चैम्बर की तादाद महदूद है और वकला की तादाद बढ़ने की वजह से नए आने वाले वकला को चैम्बर्स मिलना मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से उनके पास बैठने की जगह भी मौजूद नहीं होती। यंग वकला को बेशुमार मसाइल के शिकार हैं। बहुत से मसले मसाइल पेश आते हैं जब वो इंटर होते हैं कचहरी में, क्योंकि सीनियर्स जो होते हैं अक्सर गाइडेंस नहीं देते, या जो सीनियर्स गाइडेंस देते हैं वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो फिनंशियली तौर पे यंग वकला बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि यंग वकला को कोई भी केस नहीं देता जल्दी से। नौजवान वकला का मजीद कहना था कि जिला कचहरी में पार्किंग का एरिया छोटा पड़ चुका है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी सवारी पार्क करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। वकला की तादाद बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता कुछ बरस से काफ़ी लोग इस फील्ड में आ रहे थे, अब जाके इन्होंने कोई टेस्ट वगैरह गेट वगैरह रखे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा उसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन तादाद वकला की बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में चैम्बर्स की तादाद बहुत कम है। नौजवान वकला ने अपने मसाइल जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ और नबास, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, FIA साइबर क्राइम विंग कराची ने आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह को गिरफ्तार कर लिया है। FIA साइबर क्राइम विंग ने दानिया शाह को लोधरा से गिरफ्तार किया। दानिया शाह पर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो लीक करने का इल्जाम है। FIA साइबर क्राइम की टीम कराची से आज लोधरा पहुंची थी, जबकि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की सास सलमा बीबी का थाना सदर में गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। नाज़रीन, हम आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। FIA साइबर क्राइम्स विंग कराची ने आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह को गिरफ्तार कर लिया। FIA साइबर क्राइम विंग ने दानिया शाह को लोधरा से गिरफ्तार किया। दानिया शाह पर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो लीक करने का इल्जाम है। FIA साइबर क्राइम की टीम कराची से आज लोधरा पहुंची थी, जबकि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की सास सलमा बीबी का थाना सदर में गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। ये डाला चेक लगान करता इंशाल्लाह बर्बाद थी मैंने अल्लाह करे थाने को बुआ लगने का किनारा में बर्दे अल्लाह ने इंशाल्लाह का किनारा में मेरी दी कुछ आवाज। हम आपको बताएंगे लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच में मुल्तान और बहावलपुर के 97 सीनियर वकला के लिए बड़ा दिन। वकला के सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के हसूल के लिए इन्वॉल्वमेंट फिटनेस सर्टिफिकेट इंटरव्यूज लिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने अपने खिताब में वकला जुडिशनरी के ताल्लुक बनाने का मैकेनिज्म समझाया। इस बारे में मजीद जानते हैं महमूद सहीद की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में हाईकोर्ट बार ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी के एजाज में टी पार्टी का एहतमाम किया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का तकरीब से खिताब में कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एनरोलमेंट फिटनेस सर्टिफिकेट इंटरव्यूज के लिए बहावलपुर आए। सब वकला देखे भाले थे, पास हो गए। वकला हड़ताल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला को जस्टिस या जजेस से कुछ तहफ्फुजात हैं तो हमसे हैं। ये मुनासिब नहीं कि आप लोग फीस और हम तनख्वाह लेकर घर चले जाएं। हड़ताल कोई ऑप्शन नहीं, इससे अवाम और साइलिन को तंगी होती है। स्ट्राइक के लिए कुछ और मैकेनिज्म बनाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज जितने भी आप वकला हमारे सामने आए हैं, हमें जरा फील नहीं हुआ कि ये चेहरा शनासा नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर पेश होने वाले सारे, और हम यही बात आपस में कर रहे थे कि इनको हम इंटरव्यू क्या करें, ये तो आप रेगुलर प्रैक्टिशनर और आप काम करने वाले लोग हैं, और यही वजह है कि यहाँ आपकी तरफ हमारे जो हैं दिल ज्यादा करीब हैं। आपको कोई ग्रीवेंस है तो वो हमसे है, और ग्रीवेंस के नतीजे में आपको ये हक नहीं पहुंचता
کہ میں بھی تنخواہ لے کے گھر چلا جاؤں اور آپ بھی فی لے کر گھر چلے جائیں اور کلائنٹ جو ہے وہ سفر کرے. یہ حق نہیں بنتا ہمارا. آپ کا اور میرا گریونس آپس میں کوئی جھگڑا ہے تو ہمیں بیٹھ کر سالو کرنا ہے. یہ اسٹرائک کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ آپ نے ذمہ داری لی ہے, آپ نے فی لی ہے اس کے لیے کہ میں کورٹ میں ضرور پیش ہوں گا, میں کام کروں گا اس کا. آپ کیسے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی اور میکنزم ڈھونڈنا پڑے گا. جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس مسعود عابد نقوی، جسٹس صادق محمود خرم، جسٹس صفدر سلیم شاہد، جسٹس محمد طارق ندیم بھی تقریب میں شریک ہوئے. سینئر جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ ملک اور ادارے ہم سب کے ہیں. آج ہم ہیں، کل ہماری جگہ کچھ اور لوگ ہوں گے. ہم سب کو اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ملک، یہ ادارہ ہم سب کا ہے. اس میں نہ ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ ہم اس کے کوئی مالک ہیں یا کچھ. ہماری بھی ساری ٹیمپریری پوسٹ ہیں. آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا اس پوسٹ پہ. اسی طرح آپ بھی اس ادارے کے اسی طرح سٹیک ہولڈر ہیں جس طرح باقی کوئی اور ہے. سب کو مل کر اس ادارے، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تاکہ یہ ادارہ بھی مضبوط ہو، یہ ملک بھی مضبوط ہو اور اس ملک میں خوشحالی آئے، یہ ملک پھل پھول سکے. بہاولپور میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وکلاء کے ساتھ ملاقاتیں کی. صدر ہائی کورٹ بار AR اورنگزیب نے چیف جسٹس کی تقریب میں شرکت کو سراہا اور کہا کہ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کے محبتیں دینے پر شکر گزار ہیں. ہائی کورٹ بار کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بڑی کامیابی تھی. بہاولپور میں پہلی دفعہ جو ہے چیف جسٹس صاحب اور ان کی کمیٹی جو ہے وہ یہاں آئی اور انہوں نے انرولمنٹ کمیٹی کے جو ہے یہاں پر ٹیسٹ لیے اور میری معلومات کے مطابق جو رزلٹ آیا ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے وکلاء نے بھی محنت کی اور آلموسٹ 100% جو ہے اس میں کامیابی ہوئی ہے وکلاء صاحبان کو ان کی کام اور کارکردگی کی بنیاد پر. تو ہم امید رکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ آئندہ جو دور آئے گا اس میں بھی اسی طرح انرولمنٹ کمیٹی کے اجلاس جو ہے وہ بینچز پر بھی رکھے جائیں گے. تقریب میں صدر ہائی کورٹ بار AR اورنگزیب اور جنرل سیکرٹری سید فیصل عباس سمیت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سینئر وکلاء نے بھی شرکت کی. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور. فوجی فرٹیلائزر گوٹ نے 14 ونگ پنجاب رینجر کے تعاون سے صادق آباد کے چولستان علاقوں میں امداد سامان کی تقسیم کا آغاز کر دیا ہے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. فوجی فرٹیلائزر گوٹ ماچی مستحق افراد میں امدادی سامان کی تقسیم کے لیے سرگرم. 14 ونگ پنجاب رینجرز کے تعاون سے صادق آباد کے چولستانی علاقوں میں امدادی سامان کی تقسیم شروع کر دی. کمانڈر چولستان رینجر بریگیڈیئر رضوان اللہ نذیر نے امدادی سامان تقسیم کرنے کی کیمپین میں خصوصی شرکت کی. چولستان کے مختلف علاقوں میں 150 افراد میں راشن بیگ، گرم بستر اور برتن تقسیم کیے گئے جبکہ 300 سے 500 افراد کا علاج کیا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ طلعت محمود جنجوا اور کمانڈر چولستان رینجر بریگیڈیئر رضوان اللہ نذیر نے رینجر اسکول منٹھال میں 2 کلاس رومز کا افتتاح بھی کیا. احساس رکھتی ہے اپنے ان بھائیوں کا جو ہمارے ساتھ اس وقت زرعی جن کا پیشہ جو ہے زراعت ہے، اس میں کھاد کی ضروریات ان کو پڑتی ہیں، اس کی سپلائی کے بارے میں ہم نے کوشش کریں گے کہ ان کو وقتاً زراعت پہنچے اور ہمارا جو ایریا یہ ڈیزرٹ ایریا یہ گرین بیلٹ میں کنورٹ ہو جائے. چولستان کے باسیوں میں سرد موسم کے پیش نظر گرم لحاف، برتن اور راشن تقسیم کیا گیا جس پر متاثرین نے فوجی فرٹیلائزرز کا شکریہ ادا کیا. رینجر اور فوجی ملدہ شکریہ ادا کرن جو بھائی تھا چولستان دے علاقے ایسے کوئی مفاد نہیں ملی، انہیں دی مہربانی ایسے خوشی دا اظہار تھا جو ایسے سارا کچھ دیتا نے. راشن کا سامان بھی ہے اور جو سردیوں کا ہے کیونکہ یہاں پہ بیکورڈ ایریا ہے، ہم غریب لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو سب کے تعاون کا بہت شکریہ. غریب لوگ کو آبادی ہے کو نہ تسری اتنی مہربانی، سردی بہت زیادہ ہے، راشن کھان کو کون لبدا، چلو تسری اتنی مہربانی اساں بچے واسطے بستر برتن تا دے دیتے میں اتنی بھی تسرا شکریہ ادا اساں کرنے پے. فوجی فرٹیلائزر انتظامیہ نے بارشوں سے متاثرہ خاندانوں کی مکمل بحالی تک امدادی کاروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. امدادی سامان ملنے پر چولستان کے باسیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک جاوید انور، روہی نیوز، صادق آباد. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.